ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗਰੋਸਰੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦਾਰ ਖਰੀਦਦਾਰ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਟਰੋ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਕੁਝ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਸੈਲਡ ਅਤੇ ਫਰੂਟਸ ਦੇ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਧਰ ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਂਟਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੁੱਗਣੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਮੈਟਰੋ ਵੈਨਕੂਵਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਰੈਂਟ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਪੀਅਰੇ ਪੋਲੀਏਵ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਿਸ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਰੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਰੈਂਟ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਗਰੋਸਰੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। $3,700 a month in rent for a 2-bedroom apartment. Well, that is what's necessary here in Vancouver. Today, we got news from rent.ca that the cost of rent across Canada has doubled, has increased faster than at any time in Canadian history. Housing costs under Justin Trudeau have doubled. Rent has doubled. The average mortgage payment has doubled. The needed down payment for the average home has doubled. It now takes 25 years in Canada's biggest city to save up for a down payment. It used to be, before Trudeau, 25 years is what it took to pay off a mortgage. Now it's what it takes just to get a mortgage. 9 in 10 of our young people believe they will never afford a home. This is the first generation of youth in Canadian history that has given up on home ownership. Housing used to be cheap in Canada. It used to be, you got a job, you graduated, by your mid-20s you could afford a home. But after 8 years of Justin Trudeau, that dream, like everything else, is broken. And then there's grocery prices, which are up more than 21% in the last 3 years alone. After the Trudeau NDP carbon tax applied on the farmers who make the food and the truckers who ship the food, and therefore applies on all the food itself. After 8 years of Justin Trudeau, 1 in 5 Canadians are now actually skipping meals because they can't afford the price of food. 1.5 million going to food banks. Food banks are now oversubscribed. Our homeless shelters are overflowing. ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੈਨੀਅਲ ਸਮਿਥ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ LNG ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਰੂਸ ਯੂਕਰੇਨ ਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਐਨਰਜੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹਿੱਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੇਫ ਸਪਲਾਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਸਮਿਥ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਈ ਗਲੋਬਲ ਲੀਡਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਦਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕਦਮ ਜ਼ੀਰੋ ਐਮਿਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਇਲ ਆਧਾਰਿਤ ਐਨਰਜੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ LNG ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। I think we're finally seeing some movement on LNG. I think that with the Russian invasion of Ukraine, that the world and even politicians here understand how important it is for Canada to step up to provide energy security to the world, energy affordability, and also massively reduce emissions. One thing that came through from the conversation that I had with many international delegates who are here is that the world simply cannot decarbonize without more LNG. Because when you end up with supply disruptions, like we've seen in the last couple of years, what happens is that countries will turn to coal, and that will just increase emissions. There is a business case for LNG. I wanted that group to know that Canada is open for business, and that they really should be working with the partners who own the resource. Alberta, British Columbia, First Nations partners, we're going to be the ones that are leading the effort, and we're looking forward to the federal government working collaboratively with us. It's important not only for
our own domestic economy, important for the Canadian economy, and important for the world. And I'm looking forward to having a bilateral working group with British Columbia, as well as working with the federal government on trying to align our interests so that we can get to a carbon neutral target by 2050 and make sure that we're continuing with the investment, and also make sure that we're making our global commitment to our friends and neighbors and allies to make sure that they have energy security also. ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੈਨੀਅਲ ਸਮਿਥ ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਲਬਰਟਾ ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮੰਡੀ ਖੁਦ ਤਲਾਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਸੋਵਰਨਟੀ ਐਕਟ ਵੀ ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਂਡਸ਼ੇਕ ਨਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਨਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ ਐਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਫੈਡਰਲ ਤੇ ਅਲਬਰਟਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੈ। ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਟੀਚਾ 2035 ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਲਬਰਟਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ 2050 ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮਿਥਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੈਨੀਅਲ ਸਮਿਥ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਆਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ LNG ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਨੂੰ ਹੈ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੀਰੋ ਐਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲ ਵੱਧਦਾ ਕਦਮ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। रूस यूक्रेन वार चल रही है तो इस वार के दौरान बहुत सारे यूक्रेनी कैनेडा पहुंचे, जिन्होंने आरजी तौर पर रहने के लिए वीजे दिते गए। इन्हां दे विचों बहुतियां दे वीजे खत्म होने की म्याद के उपर ने, पर इसनूं वधाउण दे लई जां इसनूं किस ढंग दे नाल एक्सटेंड किया जाना, इस बारे हाले तक इमीग्रेशन डिपार्टमेंट के वल्लों कोई भी टिप्पणी नहीं की गई है। ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਰੂਸੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਵਾਲੇ ਯੂਕਰੇਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਸਥਾਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਰੂਸੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਲੜਾਈ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਵੀਜ਼ਾ ਅਣਗਿਣਤ ਯੂਕਰੇਨੀਆਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ 3 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੌਨ ਫਰੇਜ਼ਰ ਨੇ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੁੱਧ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਧੀ ਹੋਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਮਿਆਦ 15 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ। 1 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ 1.1 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ 80,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀਜ਼ੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਰਫ 21% ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਆਏ ਨੇ। ਯੂਕਰੇਨੀਅਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਜੇ ਮਾਰਚ 2024 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਸਕਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਮਾਰਚ 2025 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਯੂਕਰੇਨੀਅਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੁਣਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ। 16 ਜੁਲਾਈ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨੀਆਂ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਲਈ ਅਗਲੇ ਮਾਪਦੰਡ ਕੀ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਜੇ ਵੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨੀ ਲੋਕ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਰਾਹੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਲੰਮੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜੰਗ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਆਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਲੱਭਣ ਵਰਗਾ ਹੋਏਗਾ। ਕੁਝ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਯੂਕਰੇਨ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ 6.3 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ 5 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੁੱਧ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ, ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੰਬੰਧੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਾਲੇ ਯੂਕਰੇਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਲਈ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਰੇਜ਼ਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਜਾਣੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ।
ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੰਗਲੀ ਅੱਗਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 350 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੰਗਲੀ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ BC ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 1000 ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਰਸ ਦੀ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਅੱਗਾਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਗਲੀ ਅੱਗਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੰਗਲੀ ਅੱਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਮੰਤਰੀ ਵੋਵਿਨ ਮੌ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਕਸੀਕੋ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 160 ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਰਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੂਬੇ ਨੂੰ 1000 ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਰਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੋਵਿਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਡਰਲ ਹਮਰੁਤਬਾ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਮਦਦ ਲਈ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 350 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਟਿਵ ਵਾਈਲਡ ਫਾਇਰ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੰਟਰੋਲ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੰਗਲੀ ਅੱਗ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਥਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਬਲਕਿ ਨੇਚਾਕੋ ਅਤੇ ਫਰੇਜ਼ਰ ਫੋਰਟ ਜਾਰਜ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਦੇ ਕਲਸਕਸ ਲੇਕ ਅਤੇ ਸਾਚਾ ਲੇਕ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਫਰਾਂਸ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਡੋਮਿਨਿਕ ਰਿਪਬਲਿਕ ਦੇ ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਰਸ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲੀ ਅੱਗਾਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੀਜ਼ਨ ਜੰਗਲੀ ਅੱਗਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਸੀਜ਼ਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫੈਡਰਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡਨੈਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ BC ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਫੈਡਰਲ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਿਲ ਬਲੇਅਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਏਅਰਲਿਫਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਮਦਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਰਸ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਉੱਭਰਨ ਦੇਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਲਈ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪਾਕਸ ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਰਸ ਵੀ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਾਈਲਡ ਫਾਇਰ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਕੈਲਿਫ ਚੈਂਪਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਰੀਬ 2000 ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਰਸ ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਯਤਨਾਂ 'ਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ 16 ਤੋਂ 20 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਦਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ 1000 ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਰਸ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕਮੀ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਨਾਰਥ 'ਚ ਪੈਂਦੇ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਅੱਗ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਮੈਟਰੋ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਬਰਸਾ ਕੇ ਵੀ ਅੱਗ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਡਾਟਾ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜੇ ਜੰਗਲੀ ਅੱਗ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਵਿੱਖੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਦਲਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਆਪਣੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਲੈਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੰਗਲੀ ਅੱਗਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਨਵਾਂ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਾਇਰ ਅਲਾਰਮਸ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਲਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜੰਗਲੀ ਅੱਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਤੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀਜ਼ ਜਾਰੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਕ ਮੌਸਮ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਬਿਜਲੀ ਚਮਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਅੱਗਾਂ ਮੈਨ-ਮੇਡ ਗਲਤੀ ਕਾਰਨ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ 350 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਨਸਲਵਾਦ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਸਰਵੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਨਵੀਆਂ ਅਪਡੇਟਸ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੇ ਬਾਬਤ ਵੀ ਹੈ। BC ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਅਤੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਧਾਉਣ, ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ BC ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ BC ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਸਰਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ। ਸਰਵੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ 35 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ $80,000 ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੰਤਰੀ ਲੀਸਾ ਬੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ BC ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਸਰਵੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਵੇ ਬਾਰੇ ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ। ਐਂਟੀ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਡਾਟਾ ਐਕਟ ਸਰਕਾਰ ਲਈ BC ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਸਰਵੇ ਦੇ ਨਸਲ ਆਧਾਰਿਤ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੌਖਾ ਬਣਾਏਗਾ। ਇਸ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਨਸਲਵਾਦ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। BC ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਸਰਵੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਐਂਟੀ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਡੇਟਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਰਲੀ ਚਾਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਤੋਂ BC ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਸਮੇਤ ਹਰੇਕ ਲਈ ਇਹ ਸਰਵੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੌਕਾ ਹੈ। BC ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਕਿ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਗਸਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੱਕ ਗ੍ਰਾਂਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ। ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇੰਡੀਜਨਸ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ BC ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਸਰਵੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। KCR ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਸਰਵੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਅਕਸਰ ਦਬਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਭ ਨੂੰ ਇਸ ਸਰਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਦੀ ਬਦਲਦੀ ਸ਼ੇਪ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ ਤਾਂ ਜੋ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸੋਹਣੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਐਡਮਿੰਟਨ ਤੋਂ ਕੁਲਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ। ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਮੂਹ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਲਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਘੀ ਜੀ ਆਇਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਐਡਮਿੰਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਖਬਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਐਤਵਾਰ ਇੱਕ LRT ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਬੈਲਵਡੀਅਰ ਐਡਮਿੰਟਨ ਦੇ ਈਸਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਉਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਰੂਕੀ ਨਿਸ਼ਾ ਨਕੁੰਦਾ ਬਟਵਾਰੇ 52 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਔਰ ਉਹਦੇ 7 ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਚਾਕੂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਰੂਕੀ ਨਿਸ਼ਾ ਨਕੁੰਦਾ ਬਟਵਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਡਮਿੰਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੇਅਰ ਨੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਹੀ ਹੋਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਜਸਟਿਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੱਤ ਲਿਖਿਆ। ਉਹ ਖੱਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੈਰੋਲ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ, ਬੇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਭਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਇਲੈਂਟ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਸਿਟੀ ਦਹਿਲ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਉਹ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ ਜਿੱਥੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਚਾਈਨਾ ਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਬੇਲ ਉੱਤੇ ਹੀ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੀ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਅਮਰਜੀਤ ਸੋਹੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਫੈਡਰਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਬਦਲੋ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਬੇਲ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਸਖਤ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਜਿਸ ਹੁਣ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜੀ ਜਮਾਲ ਜੋਸ਼ੂਆ ਮਲਕ ਵੀਲਰ, 27 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਬੇਲ 'ਤੇ ਆ। ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਚਾਰਜਸ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਬਲਵਦੀਅਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਇੱਕ ਟੈਂਟ ਲਾ ਕੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਡਮਿੰਟਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਚੀਫ ਆ ਡੇਲ ਮਕਫੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਸ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਔਰ ਛੇਤੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿੱਲ ਆ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਮਰਜੀਤ ਸੋਹੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਫਟੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਮਾਈਕ ਮਾਈਕ ਐਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮਾਈਕ ਐਲਿਸ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਉਹ ਸਹਿਮਤ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸੇਫ ਬਣਾਈਏ। ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਪੈਰੋਲ 'ਤੇ ਆਏ ਬੰਦਿਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ
ਇੰਟੈਗਰੇਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਅੰਡਰ ਸੁਪਰਵੀਜ਼ਨ। ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਕੁਲਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ, ਐਡਮਿੰਟਨ। ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਮਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਰੀ ਦੀ ਮੇਅਰ ਬ੍ਰੈਂਡਾ ਲੌਕ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਫੀਸਰਸ RCMP ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਰੀ ਦੀ ਮੇਅਰ ਬ੍ਰੈਂਡਾ ਲੌਕ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 15 ਆਫੀਸਰਸ ਲਗਭਗ RCMP ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ 81 ਆਫੀਸਰਸ RCMP ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟਾਫ ਦੇ ਘਾਟ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ SPS ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ 10% ਟੈਕਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਰਚੇ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਾਣੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀ RCMP ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਲਈ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। Council has received the first progress report on maintaining the RCMP as the police of jurisdiction for Surrey. I am happy to share with you that the restaffing process is well underway. 15 Surrey Police Service officers have been hired or in the process of being hired by the Surrey RCMP, with another 81 SPS officers indicating they will join the RCMP. In addition, 10 more positions will be filled by the RCMP cadets and through the Experienced Police Officer Program. With high interest rates, cost containment is critical. With the Surrey RCMP, we know our costs and we have fully budgeted for them. With the SPS, we're looking at a 10% tax increase for policing alone next year, and we're in for more surprises. Just consider the recent news of retention bonuses and bloated severance packages being offered to SPS officers, not to mention the unknown for capital costs and two-man cars. Council is committed to working with the province in meeting the binding conditions and in doing what is right for our city and for our taxpayers. ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੇਅਰ ਬ੍ਰੈਂਡਾ ਲੌਕ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਰੀ RCMP ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਕੈਂਪੇਨ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੇਵਿਡ ਈਵੀ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਰ ਵੀ RCMP ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿੱਖੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿਟੀ ਆਫ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਇਹ ਐਡਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਡ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਰੀ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ RCMP ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਸੰਬੰਧੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਭ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਉਹ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਭਲਕੇ ਮੁੜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਦਿਓ ਆਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।